الشفاعة على روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وباقية أزواج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى روح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وإلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيد الشباب أهل الجنة في الجنة وإلى روح سيدنا أبي بكر الصديق وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان وإلى أرواح جميع أصحاب رسول الله من السابقين الأولين والأنصار والمهاجرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه الدين الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد بن الدويلة وصولهم وفروحهم وإلى روح سيدنا الإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عقل بن سالم ولرسل من قطب الأنفاس الحب عمر بن عبد الله العباس تلميذه الشيخ علي بن عبد الله باراس ولرسل من قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ولرسل من الحبيب أحمد بن زين الحبشي ولرسل المجد بن طه بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروعهم الأرواح أهل زنبل وأهل فريط وأهل أكدر وأهل عينات وأهل حريطة وأهل سيمون وأهل مشهد وأهل حوطة وأهل غرفة وأهل الشباب وأهل المسيرة وأهل باب السهام وأهل البقيع وأهل المعنى وصولهم وفروعهم وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر محمد بن سالم الحفيظ وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر بن حمد السقاف وعلى ما نواه قطب الزمان وعلى ما نواه سلفنا الصالحون آباؤنا الصالحون وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن
إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الإنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان
وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار، فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصلنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معدوما فأوجده، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فأقلها، وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة على أن الله يتقبل منا سائر القراءة لهذه السورة المباركة، وعلى أن الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويتوب علينا وعليكم توبة نصوحا يزكنا بها قلبا وجسما وروحا. ثم إلى رؤوس الممدود بالدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، إلى رؤوس الإمام الحبيب عبد الله بن حسن بن ظاهر، إلى رؤوس الإمام الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس، تلميذيه الإمامين الحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وإلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم، وإلى رؤوس الإمام الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن الله بن شهاب الدين، وولد الحبيب محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب الدين، وإلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، وإلى رؤوس الإمام محمد بن أحمد بن مرشاطري، وإلى رؤوس الحبيب حسن وأخي الحبيب سالم بن عبد الله بن مرشاطري، وإلى رؤوس الإمام الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى رؤوس الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور، وإلى رؤوس الإمام خليفة الأسلاف الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وإلى رؤوس الجد الحبيب سالم بن علي السقاف، والأحباب الشريف رضي بنتي علوي السقاف، إلى روح شيخي الحبيب حيدر بن محسن من الهندوان،
وصولهم وفروعهم إلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمين في الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة، وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وابن الصالحون بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال وصلاح كل حال، على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح العليم العزيز الحكيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرؤوف الرحيم، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم لقاء الله العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. في قوله تعالى لنبيه داود عليه السلام: يا داود إذا رأيت لي طالبا فكن له خادما. يا داود لا تسأل عني عالما قد أسكرته الدنيا فيضلك عن سبيلي أولئك قطاع الطريق على عبادي. Lanjutan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Mungkin ini ada tercantum di dalam kitab Zabur yang kemudian diterjemahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Allah mengajak Nabi Daud berbicara, ya Daud, wahai Daud, idza ra'aita li taliban, apabila engkau melihat li bagiku taliban, orang yang sedang mencariku, mengharapkan aku. Ada orang ingin bisa dekat kepada Allah. Fakun lahu khadima, maka jadilah engkau baginya sebagai khadim, pembantu, wahai Daud. Artinya melayani orang tersebut untuk bisa sampai kepada Allah. Siapa orang-orang yang mencari dan mengharapkan Allah ini? Yaitu para penuntut-penuntut ilmu yang hati mereka itu tulus ingin mendapatkan ridhonya Allah. Orang-orang seperti ini layani, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Daud adalah utusan Allah, sehingga siapapun di antara hamba-hamba Allah yang ingin mendekatkan diri kepadanya, yang mengharapkan ridhonya, maka layani wahai Daud, ajari mereka. Maka dari itu para penuntut-penuntut ilmu ini
adalah wasiat yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat dan seluruh umat beliau. Sehingga salah seorang ulama pada zaman dahulu, apabila beliau didatangi oleh para penuntut ilmu agama, beliau mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para penuntut ilmu itu disambut oleh beliau, selamat datang wahai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi Daud untuk berkhidmat dan siap melayani mereka yang menuntut ridhonya Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu. Fakun lahu khadima, maka jadilah engkau sebagai khadimnya, pelayannya. Ajari dia, berikan waktumu untuknya. Ini perhatian Allah kepada para penuntut ilmu agama. Sampai Nabi Daud disuruh oleh Allah untuk menjadi khadim, menjadi pelayannya. Maksudnya melayani mereka dalam rangka untuk bisa sampai kepada Allah. Jadi begitu. Ya Daud, wahai Daud, kata Allah, la tas'al anni aliman qad askarat fid dunya. Jangan engkau tanyai tentang aku akan orang alim yang telah dimabukkan oleh dunianya. Hah? Ada orang berilmu tapi dia mabuk dengan dunia, lupa dengan akhirat, lupa dengan agamanya. Walaupun dia orang alim, jangan tanyai orang ini. Kenapa? Fayudillaka an sabili, maka ia akan menyesatkanmu dari jalanku. Tapi kan dia alim, dia belajar sekian puluh tahun, dia hafal Al-Quran, dia bisa baca kitab, sekolah sampai ke luar negeri. Iya, tapi sekarang dia sedang mabuk dengan dunia, mabuk dengan jabatan, mabuk dengan partai, mabuk dengan pangkat, mabuk dengan harta kekayaan. Orang kayak gini walaupun alim jangan tanyai tentang aku, kata Allah. Maksudnya tentang aku di sini apa? Tentang ilmu agama, tentang hukum-hukum agama jangan ditanyai. Tentang tauhid, fikih dan yang lainnya. Kenapa? Karena ia akan menyesatkan kamu daripada jalanku, kata Allah. Inilah bahayanya jika seorang ulama sudah mabuk dengan dunia. Bahaya kalau ditanya mereka akan menjawab sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dicari-cari jawaban yang bisa membenarkan si penanya, walaupun secara zahirnya yang dilakukan oleh penanya itu adalah keliru. Tapi karena mungkin dia banyak baca kitab, banyak pengetahuan, dicari-cari kaul, dicari-cari pendapat, agar orang ini yang tadinya haram jadi halal. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tersebut sesat. Apalagi yang meminta fatwa kepadanya itu adalah pejabat tinggi misalnya, orang yang berpengaruh. Karena dia menjilat, cari muka, didukung. Oh enggak apa-apa, ada qaul dalam madhab ini. Oh enggak apa-apa, silahkan aja lakukan. Saya pernah ada membaca permasalahan itu di dalam kitab ini. Dia enggak peduli lagi sudah apa itu talfik, apa itu mencampur aduk madhab, apa hukumnya kalau talfik dilakukan, apakah ia akan terjerumus dalam kefasikan. Dia sudah enggak peduli lagi. Yang penting hajat duniawinya terlaksana. Na'udzubillah min dzalik. Orang ini bukan malah membimbing penanya tersebut, sebaliknya ia justru malah menyesatkannya. Orang ini bukan malah menyelamatkannya, sebaliknya justru malah ia mencelakakannya. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Dia sudah mabuk dengan dunia. Ulaika qutta'ut thariq ala ibadi. Mereka ini para ulama-ulama yang mabuk dengan dunia adalah qutta'ut thariq, para pemotong-pemotong jalan. Para perampok-perampok agama.
para pemutus jalan menuju saya, menuju kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ala ibadi, atas hamba-hambaku. Akhirnya yang semestinya hamba-hamba tersebut bisa sampai kepada Allah, tapi karena berguru dengan alim yang mabuk dengan dunia ini, akhirnya dia malah gagal untuk sampai kepada Allah. Karena apa? Gurunya mabuk dengan dunia. Gurunya menjadi qati'ut thariq, pemotong bagi jalannya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah pesan Allah kepada Nabi Daud. Kalau ada ulama yang mabuk dengan dunia, jangan ditanyai hukum, bahaya, dia akan menyesatkan kamu. Mestinya kamu sampai kepada Allah, sebaliknya kamu malah nggak nyampe-nyampe. Ya Daud, wahai Daud, i'mal bi'amalil abrar. Amalkanlah amal perbuatan orang-orang abrar, orang-orang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para kaum abrar. Amalkan perbuatan mereka. Mereka senang beribadah kepada Allah. Mereka senang mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menunaikan yang fardu dan yang sunnah. Mereka menjauhi perbuatan yang dilarang, baik secara zahir ataupun batin. Wadharu zahiral ithmi wa batinah. Tinggalkan dosa-dosa yang zahir dan yang batin. Itu adalah perbuatan kaum abrar. Kamu amalkan seperti mereka. Wala tabassam. Asal kalimatnya wala tatabassam. Lalu dibuang tak yang pertama, litakhfif, untuk meringankan ucapan lisan. Seperti la'allakum tadakkarun. Asalnya la'allakum tatadakkarun. Salah satu di antara dua huruf tak dibuang. Ini juga wala tabassam, ai wala tatabassam. Dan janganlah engkau tersenyum fi wujuhil fujjar, di wajah-wajah orang-orang durjana, di wajah-wajah orang-orang fasik, orang-orang jahat, ahli maksiat. Ada kalanya kita itu memboikot orang dengan tidak perlu senyum di wajahnya, sebagai teguran. Nanti dia akan berpikir, kenapa ya Bapak itu tidak senyum di wajah saya? Biasanya beliau senyum. Dia akan introspeksi diri. Oh, mungkin karena saya sekarang tidak lagi hadir ke majelis dan bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, lalu kemudian terpengaruh dengan mereka. Mungkin itu sebabnya Bapak itu tidak senyum lagi di wajah saya. Ya Allah, saya merasa bersalah. Saya banyak melakukan dosa dan kesalahan. Lalu taubat. Bagus. Nah, itu yang dimaksud wala tabassam fi wujuhil fujjar, dan janganlah kamu tersenyum wahai Daud di wajah-wajah para durjana, para orang-orang yang durjana, orang-orang yang jahat, ahli maksiat. Wa khalid awidda'i mukhalatatan. Wa khalid, dan berbaurlah, bergaul, awiddai, dengan kekasih-kekasihku, kata Allah, dengan orang-orang saleh. Mereka itu adalah para kekasih Allah. Dengan para ulama, mereka itu adalah orang-orang yang kenal dengan Allah. Gauli mereka, dekati mereka, duduk bareng dengan mereka. Pesan Allah kepada Nabi Daud ini dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama." Biasakan duduk dengan orang-orang besar, bergaul dengan para orang-orang yang bijak, dan tanyailah para ulama.
Mereka inilah para kekasih-kekasih Allah. Mereka inilah para aulia, para wali-walinya Allah. Sampai-sampai Abu Hanifah Nu'man bin Thabit itu mengatakan, in lam yakunil ulama'u awliya'a lillah falaysa lillahi wali. Kalau para ulama-ulama itu bukan wali-walinya Allah, berarti Allah nggak punya wali. Ya kalau mau nanya siapa sih para wali itu? Para ulama-ulama itu. Ulama yang bagaimana? Ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah itu, yang takut kepada Allah Ta'ala itu adalah para ulama. Kalau orang berilmu, pengetahuan tinggi dan luas tentang agama, tapi tidak takut kepada Allah, bukan ulama itu. Hanya dikatakan orang berilmu saja. Orang berilmu selesai. Tapi bukan ulama. Hanya orang berilmu saja, tapi bukan ulama. Karena ulama yang sejatinya adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu-ilmu yang mereka pelajari itu diamalkan. Ilmu ini kalau kita amalkan pasti kita takut kepada Allah. Tapi di saat ilmu itu tidak diamalkan, kita tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali laisa bil aqwali wa kathratil jidali. Kata beliau, al-ilmu khasyah kulluh. Ilmu itu semuanya adalah takut kepada Allah. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir, semuanya itu isinya adalah mengajak kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengajak kita takut kepada Allah. Sampai-sampai ilmu fikih yang membicarakan tentang syariat saja mengajak kita takut kepada Allah. Diajarkan kita tata cara wudu yang benar, tata cara salat yang benar, dari yang fardu, rukun sampai sunnah-sunnahnya, sampai makruh-makruhnya dikenalkan kepada kita, dan yang membatalkannya diberitahukan kepada kita. Semuanya apa? Agar kita bisa cara menyembah Allah, agar kita bisa mengerti cara beribadah kepada Allah, lalu takut kepada Allah. Hadis, tafsir, semuanya begitu. Tauhid apalagi, tasawuf apalagi. Al-ilmu khasyah kulluh. Ilmu itu isinya adalah takut kepada Allah seluruhnya. Yu'rab bidzaka ahluh, dapat dikenali dengan simbolis itu, yaitu simbol rasa takut kepada Allah itu ahluh, yaitu para pemilik-pemiliknya, para ulama. Ketahuan ulama yang benar dengan ulama yang tidak benar dari sisi apa? Dari sisi pengamalan mereka terhadap ilmu yang dipelajari, dan dari sisi rasa takut mereka kepada Allah. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali. Ilmu itu, kata beliau, dengan diamalkan dia akan tumbuh berkembang. Wabil ahwali, dan dengan perbuatan kita, keadaan kita, perbuatan zahiriyah kita, ilmu tadi diamalkan, yazku, dia akan berkembang, akan berkah. Laisa bil aqwali wa kathratil jidali. Ilmu itu berkembang bukan dengan banyak bicara dan bukan dengan banyak berdebat. Perdebatan tidak menambahkan ilmu. Banyak ngomong tapi tidak beramal tidak menambahkan ilmu. Bukan itu, tapi diamalkan. Jadi para ulama itu adalah para aulianya Allah. Jika para ulama bukan wali, berarti Allah nggak punya wali. Tapi ulama yang dimaksud adalah ulama yang takut kepada Allah. Mereka itulah yang dimaksud pewaris para nabi. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi itu siapa? Ya para wali-wali itu. Ya para ulama tadi. Makanya Abu Hanifah mengatakan, jika ulama itu bukan wali, berarti Allah nggak punya wali.
Nabi, Allah punya nabi. Rasul, Allah punya rasul. Wali, Allah juga punya wali. Kalau nabi dan rasul jelas, kita semua tahu. Kalau wali siapa? Ya ulama itu yang takut kepada Allah, yang mengamalkan ilmu mereka. Mudah-mudahan kita termasuk minal ulama il amilin, insyaallah, min awidda illahi wa awliyaih, termasuk kekasih-kekasih Allah dan wali-walinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa khalif a'dai, dan salahilah musuh-musuhku mukhalafatan, dengan benar-benar menyalahi mereka. Artinya jangan diikuti. Musuh-musuh Allah itu jangan diikuti. Khalif, salahi. Harus beda kamu daripada mereka. Kalau musuh-musuh Allah itu punya model guntingan rambut, dicepak kanan kiri muka belakang, itu adalah gaya guntingan musuh Allah, terutama orang kafir yang tidak beragama Islam misalnya. Jangan diikuti gunting rambut kayak gitu. Iya, itu makruh dalam Islam. Itu namanya qaza. Sebahagian dicukur, sebahagian ditinggalkan. Tapi itu keren, lebih keren, makruh, keren, makruh itu. Oh enggak. Terus bagaimana saya sudah dicepak kayak gini? Udah gundul habis rambut kamu, gitu. Kalau mau dicukur gundul habis aja, jangan satu ditinggal, satu dibiarkan, dicukur. Sebelah ditinggal, sebelah dicukur. Salah kayak gitu. Habiskan semua. Kalau mau digundul, gundul aja, jangan tanggung-tanggung, jangan dicepak-cepak. Kadang dibentuk seperti huruf Z, dibentuk huruf S. Ketawa kita kadang melihatnya. Ini orang normal apa enggak ini? Ini orang waras apa enggak waras ini? Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Kamu orang Islam, bukan orang kafir. Kamu orang baik-baik, bukan orang fasik. Ikutilah orang-orang yang baik pula. Habib Umar, lihati. Gimana rambut beliau? Dicepak. Enggak kan? Ya udah ikuti kayak beliau. Ya, lihat ya, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Al Habib Salim Syafiri. Lihat para ulama-ulama kita. Lihat tuh, gimana rambutnya? Bagus kan? Ya kayak gitu rambut kamu. Gondrong. Enggak gondrong. Kuning, enggak kuning. Ikuti rambut-rambut mereka itu. Kuning-kuning, mau jadi apa kamu? Mau jadi ulama apa mau jadi artis? Katanya Bib sunnah, Bib, kita menyemir rambut itu. Betul, kalau sudah ubanan. Masih hirang semir-semir, apa? Makanya belajar hadis. Justru malah kalau rambutnya itu sedikit uban lalu disemir bisa makruh. Itu syamat, bahasa Arabnya syamat namanya. Di dalam hadis disebutkan dilarang oleh Nabi. Kalau rambut masih hitam disemir itu dilarang sama Nabi. Untung larangannya makruh saja. Tapi kalau seandainya larangan tersebut makruh tetapi kamu berniat ngikut orang-orang kafir, orang-orang munafik, naudzubillah, bisa ikut serta dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang meniru-niru satu golongan itu termasuk daripada mereka. Sunnah menyemir rambut atau memacarinya, bukan semir, supaya berubah menjadi kuning itu kalau sudah ubanan, dan itu pun pakai pacar. Amun pian rambut hirang dipacari, ada mau kuning bangnya hirang. Tapi kalau sudah ubanan dipacari nggak apa-apa, sunnah itu. Karena Nabi Muhammad SAW yang menyuruh Sayyiduna Abi Quhafah, ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Nabi, ya Aba Quhafah, mari ara ala ra'sika sugamah. Kenapa saya lihat di kepalamu ada benang-benang putih? Kayak kembang-kembang putih. Ketawa Abi Quhafah. Nabi tersenyum sambil bersenda gurau dengan Abi Quhafah. Tidakkah kamu pacari, kata beliau. Akhirnya Abah Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun memacari rambutnya. Nah ini baru sunnah. Masih anum bersemir-semir juga. Sunnah Nabi nggak ada sunnah, bukan itu. Sedangkan yang bau uban sedikit aja masih makruh lagi, apalagi yang ada ubanan. Anak bu kuning-kuning, makanya belajar. Jangan asal sunnah-sunnah. Siapa figur kamu? Ngikut siapa kamu? Gondrong.
Nabi Muhammad itu rambutnya paling panjang sampai bahu, nggak lebih dari bahu. Kadangkala sampai ke daun telinga bagian bawah, syahmatai udhunain. Kadangkala nisfil udhun, kadangkala separuh telinga. Nggak gondong kayak genderuwo itu, bukan. Atau kayak perempuan itu, bukan. Ya kalau perempuan nggak apa-apa. Ente laki-laki, nggak apa-apa. Bencong berarti ente. Udah gitu gincu-gincu lagi. Ya Allah, bencong betul ini orang. Udah panjang rambut dikuningin, begincu lagi. Kalau perlu pakai bedak sekalian. Mau jadi bencong kamu loh. Belajar sunnah Nabi yang sebenarnya itu gimana? Belajar. Di syarah Muslim itu disebutkan, di syarah Muslim Imam Nawawi di syarah Muslim babu istihbabi takhdhibis syaib. Bab kesunahan merubah atau memacari uban. Kalimatnya syaib. Apa arti syaib? Uban. Uban yang dipacari itu uban. Kamu sudah beruban? Belum. Gak usah semir kuning. Gak usah. Mun kai nang tuha ada apa-apa. Habib Umar jenggot beliau merah karena sudah ubanan, sudah tua beliau. Waktu zaman ulun dulu, Habib Umar masih agak muda, jenggot beliau masih hitam. Sekarang kan udah tua umur beliau, lebih dari 60 tahun. Jadi jenggot beliau itu beruban, dipacari, makanya merah, bukan disemir itu. Memang sunnah, nah kayak gitu baru sunnah. Mudanya Habib Umar, jenggotnya hitam. Ulun ngalami waktu masih mudanya Habib Umar. Hitam jenggotnya, nggak ada merah-merah. Sekarang aja, karena sudah tua beliau. Sudah ubanan, umurnya lebih dari 60. Nanti kalau mau kuning-kuningan atau merah-merahan pacar, nanti kalau kamu sudah berusia 60 tahun, kada keren lagi kan? Bukan keren-kerenan, katanya mau sunnah. Mau keren-kerenan, sudah tua tuh kada keren lagi, supaya bercucu sing banyakan sih. Bukan keren, kan ini mau sunnah, bukan keren kan yang dicari. Ini tuh berarti ketahuan, pengen keren kamu, keren apaan? Nauzubillah min dzalik. Belajar supaya paham menempatkan sesuatu itu. Mau melaksanakan sunnah Nabi, sembahyang duha tuh sunnah Nabi, besar pahalanya. Tahajud sunnah Nabi, besar pahalanya tuh. Witir sunnah Nabi, rawatib, qobliyah dan ba'diyah sunnah Nabi, besar pahalanya tuh. Kalau mau sunnah Nabi. Apalagi? Banyak puasa Senin, puasa Kamis sunnah Nabi, laksanakan. Ini giliran ibadah nggak mau, giliran dikuningin rambut sunnah jer, cucuk juga. kasihan krisis ilmu itu, krisis ilmu pengetahuan. Makanya hadir ke majelis biar paham, jangan nonton YouTube ngelihat ada penceramah rambut pindah panjang kuning ikut. Ya mau jadi apa kamu? Melihat artis ikut. Na'udzubillah min dzalik. Ya Daud, wahai Daud, kun lil armalati wal yatimi kal abi syafiq, azid fi rizqika wa ukaffir anka dzanbak. Wahai Daud, kata Allah kepada Nabi Daud, kun lil armalati wal yatimi, jadilah engkau bagi wanita janda dan anak yatim kal ab, seperti ayah, seperti seorang bapak. Asy-syafiqi, yang penyayang. Orang-orang janda santuni, anak-anak yatim santuni. Azid, saya akan tambahkan fi rizqika, dalam rezekimu. Wa ukaffir anka dzanbak, dan saya akan hapus daripadamu akan dosamu. Ini kalau kita menyantuni anak yatim, menyantuni janda-janda tua yang kasihan ekonominya, yang tidak mampu, yang lemah, dibantu itu. Allah tambahkan rezeki kamu, bukan malah berkurang. Kamu punya uang 10 juta, kasih 1 jutanya untuk fakir miskin, bagi-bagi. Itu bukan berkurang jadi 9 juta uang kamu, nanti akan bertambah itu.
Dan apa? Ada lagi, wa ukaffir anka dzanbak, dan saya akan hapus daripadamu akan dosamu. Dosamu akan dihapus. Dosamu akan dihapus. Ya Daud, wahai Daud, ghudda tarfaka, pejamkan matamu. Wasun lisanaka, dan jagalah lidahmu. Maksudnya pejamkan mata, merem begini. Maksudnya pejamkan matamu daripada memandang yang haram. Wasun lisanaka, dan jaga lidahmu. Jangan berbicara kecuali yang baik-baik. Dan pesan ini juga dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad, kepada umatnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Yang baik kamu ucapkan, yang tidak baik diam saja, tidak usah ngomong. Fa inni la uhibbul fasiqin, sebab sesungguhnya saya tidak suka dengan orang-orang fasik, kata Allah. Berarti orang yang suka memandang yang haram itu fasik? Iya. Berarti orang yang suka bicara kotor, gak baik, itu fasik? Iya. Aku tidak suka, kata Allah, dengan orang-orang fasik. Wa'akthir minal istighfari li nafsika walil khati'in, dan perbanyaklah daripada beristighfar untuk dirimu dan untuk orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa. Mintakan ampun kepada Allah untukmu dan untuk orang-orang yang berdosa. Dan ini juga adalah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Di Quran disebutkan wastaghfir li dzambik, dan mintalah engkau ampun bagi dosamu dan walil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Kita disuruh untuk memintakan ampun untuk diri pribadi dan untuk orang-orang mukmin. Makanya biasa kita baca astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Allah ampuni bagi saya dan ampuni bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Itu adalah pesan Nabi Daud kepada apa? Pesan Allah kepada Nabi Daud. Nabi Daud pun menyampaikan lagi kepada umatnya. Turun-temurun pesan ilahi itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Turun-temurun sampai kepada para sahabat, sampai kepada para tabi'in, tabi'in, para a'immah, sampai kepada guru-guru kita. Lalu guru-guru kita menyampaikan pesan itu kepada kita. Begitulah sanad. Ya. Guru kamu yang ada di alam nyata, ya, yang mengajari kamu secara langsung itu jauh lebih afdal daripada guru atau orang yang kamu hanya saksikan melalui YouTube. Kamu lebih percaya dengan guru yang di YouTube daripada guru kamu yang mengajari kamu secara langsung. Padahal belum tentu kamu kenal dengan yang di YouTube itu. Belum tentu kamu pernah bertemu langsung dengan orangnya. Tapi kalau guru kamu langsung berhadapan dengan kamu, langsung menasehati kamu secara berhadap-hadapan tanpa perantara. Dan guru di YouTube belum tentu kamu tahu latar belakangnya bagaimana. Tidak hanya sekedar pintar ngomong dan pintar bicara saja. Kalau hanya sekedar pintar menyampaikan retorika atau pintar bicara, itu bisa dipelajari di mana-mana. Ada ilmu berbicara itu, ilmu pandai ngomong itu. Bukan hanya itu. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan cara dipelajari. Bittalaqqi an suduri rijal, dengan bertemu langsung daripada dada para orang-orang besar. Guru kita dia belajar dengan gurunya dan secara langsung juga. Gurunya juga belajar dulu dengan guru-gurunya secara langsung juga. Bukan lewat YouTube. Ya, bukan berarti YouTube tidak baik. Banyak di YouTube itu guru-guru yang baik, ustadz-ustadz yang lurus juga, tapi
tidak sedikit juga yang dianggap ulama tapi malah menyesatkan. Hanya orang bijak yang bisa selamat. Kalau orang yang tidak arif, tidak bijak bisa ikut-ikutan, terpengaruh dengan yang di YouTube itu. Hati-hati. Sekarang gak mau lagi hadir ke majelis taklim, gak mau lagi duduk di masjid, karena cukup menonton YouTube katanya. Na'udzubillah min dzalik. Perayaan dahulu orang nang ke majelisan tuh bahari, kadadaan wah ini dia tinggal buka HP, majelisan sudah. Enak banget. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Kata orang Arab itu apa namanya? Laisal ghaibu kal ayan, apa gitu. Laisal ghaibu kal ayan. Tidak sama yang gaib itu dengan yang langsung menyaksikan. Beda. Atau laisal khabaru kal ayan. Laisal khabaru kal ayan. Kabar berita itu hanya sekedar didengar, tidak langsung melihat, itu beda dengan al-ayan yang benar-benar langsung menyaksikan. Laisal khabaru kal ayan. Wa auhallahu ta'ala ila ba'di anbiya'ihi alaihimus salam, dan Allah mewahyukan kepada sebagian nabi-nabinya alaihimus salam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada salah seorang nabinya sebelum Nabi kita Muhammad SAW akan kita lanjutkan pembacaannya di pelajaran yang akan datang insyaallah setelah bulan puasa. Jadi hari ini untuk sementara kita penutupan majelis karena menjelang bulan suci Ramadan dan di akhir-akhir bulan Sya'ban ulun ada kegiatan di luar pulau, ada acara reunian bersama dengan teman-teman di sana. Maka dari hari ini kita tutup dulu majelis untuk sementara waktu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur, sehatkan jasmani dan ruhani kita, sehingga kita bisa bertemu lagi di setelah bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan, minta penjelasannya sholat jamak biasa dan qashar jamak. Iya. Pertama dulu ada jamak, ada qashar, itu beda. Enggak sama. Orang-orang jamak qashar dikira sama, padahal jamak qashar. Ada kalanya jamak. Jamak itu ada sebab-sebabnya, panjang kalau dibahas. Kalau kita buka, kita membahas bab jamak qashar, bab rukhsah di dalam safar, ya 1 jam 2 jam nggak habis. Tapi kita ambil secara garis besarnya saja. Jamak itu artinya menggabungkan, mengumpulkan. Makanya diambil dari kalimat jama'a yajma'u jam'an, digabungkan. Apa sih yang digabungkan? 2 waktu sholat sekaligus dalam 1 waktu. Bisa takdim, bisa takhir. Apa yang boleh dijamak? Yang hanya boleh dijamak itu adalah pasangan antara zuhur dan asar, dan pasangan antara maghrib dan isya. Kalau subuh nggak ada jamaknya, nggak punya pasangan dia. Zuhur pasangannya asar, bisa jamak takdim, berarti asar dikerjakan di waktu zuhur. Nanti setelah masuk waktu asar nggak usah lagi sholat asar, karena sudah dikerjakan di waktu zuhur. Jamak takdim namanya itu. Takdim itu didahulukan, zuhurnya, asarnya didahulukan di waktu zuhur. Ada kalanya jamak itu namanya takhir, diakhirkan, ditunda pelaksanaannya, yaitu bila mana zuhur dilaksanakan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Sama halnya dengan maghrib dan isya. Isya dikerjakan di waktu maghrib, jamak takdim. Maghrib dikerjakan di waktu isya, jamak takhir. Dan itu ada syarat-syaratnya nanti. Di antaranya kalau mau jamak takhir, sebelum keluar waktu pertama dia sudah berniat menjamak takhir ke waktu berikutnya. Saya berniat menjamak takhir zuhur ke asar misalnya. Saya berniat menjamak takhir maghrib ke isya misalnya. Ini sebelum keluar waktu zuhur dan sebelum keluar waktu maghrib. Dia sudah niat di hati. Itu jamak takhir namanya.
Nah, ketika pian melakukan jama ini, entah takdim atau takhir, katakan takdim misalnya, asar dimajukan, dikerjakan di waktu zuhur, dan dalam melaksanakannya sholat zuhurnya 4 rakaat. Setelah salam berdiri lagi sholat asar 4 rakaat. Itu namanya jama aja, tapi tidak qasar. Paham? Takhirnya juga begitu. Zuhur diakhirkan pelaksanaannya sampai ke waktu asar, dan ketika melaksanakan sholat zuhurnya di waktu asar, pian melaksanakannya 4 rakaat. Boleh? Boleh. Sholat asarnya pian laksanakan 4 rakaat juga. Boleh? Boleh. Dan itu hanya jamaah saja berarti. Sama juga dengan maghrib dan isya. Melaksanakan isya di waktu maghrib jamaah takdim, lalu kemudian ketika melaksanakan isyanya pian melaksanakannya 4 rakaat, tidak 2. Itu jamaah saja berarti. Atau nanti maghrib dilaksanakan di waktu isya, itu jamaah takhir. Maghribnya dilaksanakan, kalau maghrib memang nggak bisa dikurangi, nggak bisa dikosor. Kemudian isyanya pian laksanakan juga, dan 4 rakaat itu namanya jamaah saja, tidak kosor. Kemudian apa sih makna qasar? Qasar itu artinya memendekkan. Kenapa dipendekkan? Karena sholat rubaiyah yang 4 rakaat itu dijadikan masna, 2 rakaat saja. Dan yang hanya bisa diqasar itu 3 sholat saja. Zuhur, maghrib, zuhur, asar dan isya. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, itu namanya rubaiyah yang berjumlah 4 rakaat. Maka boleh dikosor menjadi masna, 2 rakaat saja. Boleh. Nah, ketika pian sedang di perjalanan, lalu kemudian masuk waktu asar dan singgah di musalla, salat masuk waktu zuhur, singgah di musalla, salat zuhur, niat qasar 2 rakaat saja, lalu salam. Asarnya kada digawi, kena aja ya asarnya digawi, mbah sudah masuk waktunya aja. Itu boleh, boleh. Dan itu namanya qasar aja ngarannya, kada jamak berarti. Kenapa jadi kada jamak? Kan sudah dijelaskan. Jamak itu menggabungkan 2 waktu sholat. Sedangkan dia saat itu hanya melakukan 1 sholat saja, yaitu zuhur. Dan dia melaksanakannya 2 rakaat dengan berniat qasar. Berarti qasar aja, tapi kada jamak. Boleh? Boleh. Terus dia berjalan, rencananya mau ke Berabai misalnya. Pas sampai di Binuang, adzan asar. Mampir dia di Binuang. Lalu kemudian sholat asar dengan niat qasar 2 rakaat saja, lalu salam, selesai, sah. Apa namanya? Qasar aja itu, nggak ada jamak. Karena apa? Nggak ada zuhur di situ, langsung asar saja. Zuhur kan sudah dikerjakan tadi. Nah, itu namanya qasar saja, tapi tidak jamak. Ada lagi jamak qasar. Nah, ini yang biasa kita gawi. Jamak qasar maksudnya jamak sekaligus qasar. Itu maksudnya al-jam'u ma'al qasri. Al-jam'u wal qasr, jamak sekaligus qasar. Nah, ini yang lumrah biasa kita lakukan. Ketika sedang ada di perjalanan, lalu kemudian masuk waktu zuhur, kita sebentar berhenti di masjid dan kemudian melaksanakan sholat zuhur, diniatkan bersama jamaah takdim dengan asar. Lalu setelah kita sholat zuhur meniatkan jamaah takdim dengan asar, sekalian berniat qasar. Kita laksanakan zuhurnya hanya 2 rakaat karena sudah berniat qasar. Setelah salam qomat lagi, sholat asar lagi 2 rakaat lagi dengan niat qasar sampai kemudian salam. Nah, ini namanya jamak qasar. Kenapa dikatakan jamak? Karena 2 waktu sholat digabungkan dalam 1 waktu. Asar digabungkan dengan zuhur, jamak namanya. Kenapa dikatakan qasar? Karena dalam perlaksanaannya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, 2 rakaat ini disebut dengan qasar. Hingga itu disebut jamak qasar. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ada jamak saja tanpa qasar. Ada qasar saja tanpa jamak. Ada kalanya jamak sekaligus qasar. Semuanya boleh semuanya. Apa pengertian ta'aruf yang benar dan apakah diharuskan antara laki-laki dan perempuan dipertemukan? Ta'aruf yang benar itu pada saat khitbah. Khitbah. Apa khitbah? Pada saat melamar.
meminang anak orang. Nah, di situ ta'aruf. Itu namanya ta'aruf yang syar'i, yang dibenarkan dalam syariat. Apa harus dipertemukan? Harus. Biar tidak beli kucing dalam karung. Jadi harus dipertemukan. Si laki-laki asal serius, bukan main-main ini. Si laki-laki yang berniat baik untuk meminang putri seseorang, maka orang ini mengeluarkan anaknya nanti, mempersilahkan anaknya untuk bertemu, tetapi hanya saling melihat saja. Dan itu pun tidak di tempat yang sepi, berduaan, enggak. Orang tuanya, walinya ada, paman-pamannya, saudaranya ada. Dan laki-laki yang berniat baik ingin meminang perempuan tadi di saat ta'aruf, khitbah, sunnah dia untuk khutbah. Tusannul khutbah indal khitbah. Disunahkan khutbah di saat meminang atau melamar. Sudah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, usikum nafsi bitaqwallah, amma ba'd. Sudah. Wah, alim banget ini. Datang langsung khutbah. Jitu ilaika khatiban ibnatak. Saya datang kepadamu karena ingin melamar putrimu misalnya. Nanti ayah mempelai lelaki khutbah juga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad bin Abdullah, usikum nafsi bitaqwallah. Inni lastu biraghibin anka. Saya tidak menolak kamu. Wah, sudah akur. Nanti dia hanya boleh memandang ke wajah dan telapak tangan perempuan itu. Sekedar itu saja. Ketika dia sudah cocok melihat wajahnya, wah ini benar-benar asli. Nggak kayak di media sosial, fotonya diedit-edit. Bibir kandal jadi tipis, muka lamak jadi kurus, awak hirang jadi putih, gigi juhing jadi rapi. Ditipu sama foto. Wah, ini ta'aruf yang benar. Wah, masya Allah, ya putih, itu cantik, tangannya kelihatan rapi, bagus. Nggih, ulun cocok aja sudah. Nyata ya cocok. Bagus, ya. Udah, habis itu udah masuk ke dalam perempuannya. Tinggal bicarakan tentang tanggal mainnya aja lagi. Kapan pernikahannya? Begitu kalau sudah sama-sama cocok. Berbicara tentang mahar, ya udah gitu. Ini aja ikan bepanderan dulu, ditinggalkan non kawitannya, masukkan ke dalam, dihintip mulai luar. Bahlul ini. Kenapa ditinggalin berduaan? Salah, bukan kayak gitu, bener, ditemenin. Bukan ngobrol-ngobrol. Bahkan kadang-kala ikam mun anak tahulon anak begitu, kena lah pas inya ke pasar toh. Ikam singgahi kena, suruh bebonceng lah ikam. Ya Allah. Ini kawitan kada becus ini. Suruh bonceng, pada dibawanya selalu berjalanan. Kayak apa, rami lah, rami jar bukan malah marah. Naudzubillah min dzalik. Paham? Nah itu adalah ta'aruf yang benar di dalam Islam, dengan berniat atau bertujuan serius untuk khitbah, yaitu meminang atau melamarnya, yang kemudian diperistri olehnya kalau seandainya cocok. Khitbah itu kan hanya sekedar meminang melamar, antara cocok dan tidak. Kalau seandainya tidak cocok ya nggak apa-apa, terus terang aja, mungkin ulun masih belum cocok misalnya, atau dengan bahasa lebih halus lagi sudah melihat sekalinya kadang kaya nang dikisahkan lawan kawan misalnya beda benar, biar kawan gini tinggi bungas ini sekalinya randa kurus misalnya. Ada sesuai barang ya dengan bahasa halus. Enggak. Masya Allah anak pian Pak Ai, Masya Allah. Ulun hendak istikharah dulu lah. Mbak Bulik kada mau lagi mau hubungi. Barang ya dengan bahasa halus. Nah itu kan dengan cara seperti itu enak, terbuka. Tapi ingat batasannya hanya wajah dan telapak tangan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, memahamkan kita dalam agama, dan mengaruniakan taufik kepada kita untuk dapat bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita tuntut. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan adab kepada kita terhadap guru-guru kita.
terhadap orang tua kita dan terhadap sesama. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربنا علمنا الذي ينفعنا. ربنا فقهنا فقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح القرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.